السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاثیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی طلب کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ جواب میں اپنی رحمت جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہش کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس پر، آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ دعا کرتے رہا کرو، دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا ہی لیتی۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہو جاتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، مدرس بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان کے فرشتوں نے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزے کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ کبھی کبھی تمام دروازے اسی لیے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تہجد کا سجدہ ہی کن سے فایا کن تک لے کر جاتا ہے۔ جو مایوسی ہے نہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا، محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ ماننا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ کو یہ ماننا ہے کہ میرا بندہ یاد رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے، مگر حیرت ہے اس کی محبت میں پھر بھی کوئی بھی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے، اور جانتے ہو یقین کیا ہے کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جب وہ ہتھیلی پر رکھ دے تو اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکاری ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا۔ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ انسان کچھ بھی کرے اپنے لیے سکون نہیں خرید سکتا۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی نصیحت سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آپ کے پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ موجود ہی کیوں نہ ہوں۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور قربانی اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کا آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اکتا تمہارے لیے خوبصورت لکھ رکھا ہے۔
मोहब्बत करने वाला रब है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्क तुम्हारी ज़िंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार मौजूद है। अल्लाह पाक फरमाता है, मुझसे मांगो मैं दूंगा, तुम मांग कर तो देखो। दुआ मांगने की तौफीक मिल जाना कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फायाकुन लिख जा चुका है। रब्बुल आलमीन तुम्हारे सब्र का सिला ज़रूर देगा। यकीन रखो और जान लो कि यकीन वालों के लिए मौजज़े हुआ करते हैं। हिदायत वो नेमत है जो बग़ैर मांगे नहीं मिलती। जब रात में उठकर सजदा करो तो अल्लाह से राह हिदायत मांगो, उस लम्हे मग़फ़िरत मांगो, नेमत मांगो, रहमत मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। यह अल्लाह का वादा है। अल्लाह तक जाने के दो मजबूत तरीन रास्ते नमाज और कुरान। नमाज में हम अल्लाह से बात करते हैं और कुरान में अल्लाह हमसे बात करता है, और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखाए। दुआ इबादत का मक़सद है। दुआ में इंतहा आजिज़ होती है, उसी वजह से कोई दुआ जाया नहीं होती। अगर फ़ौरन कबूल ना हो या कोई मुसीबत टल जाती है या दुआ आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बन जाती है। मौजज़े होते हैं, खामोश खौफ सच हो जाते हैं और टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं। यह सब वही है जो नमाज और दुआ से होता है। अल्लाह जब तौफीक दुआ तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा लिख देता है तो कबूलियत के मौजज़े खुद ब खुद हो जाते हैं। आखिरी सांस तक खुली रखता है तो तुम तब भी दुआ करते रहना जब तुम्हारे पास कबूलियत की कोई वजह भी बाकी ना रहे, क्योंकि बेबस तुम हो। वह तो पल में नसीबों को बदल सकता है और लम्हों में दिलों को मोड़ सकता है। दुआ एतमाद है, दुआ यकीन है, दुआ उम्मीद है, दुआ भरोसा है, दुआ गुफ्तगू है, दुआ पाकीज़गी वसीला है, दुआ हौसला है, दुआ मोहब्बत है, दुआ राज है, दुआ हमदर्द है, दुआ ताकत है, दुआ से कायनात है। और मेरी यह दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। आमीन। तुम्हारी दुआएं तुम्हारी ज़ुबान से अदा होने से पहले ही दुआ कबूल हो जाती, बस उनके मिलने का वक्त तुम्हारे मांगे हुए वक्त से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मौजज़े दुआओं से ही तो होते हैं। और वह दुआ जो मुँह से निकलते ही कबूलियत की मराल में दाखिल हो जाती है, वह टूटे दिल की दुआ है। बस फिर जो मांग लिया जाता है उसकी अता में देरी नहीं की जाती, फिर वह से भले ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा ना हो। क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। सब कुछ दुआ की कबूलियत आपके अंदर होती है। जब आपका इखलास, आपकी नीयत, आपकी कारकर्दगी और इस तरह एक फ्रीक्वेंसी पर जमा हो जाए तो दुआ की कबूलियत यकीनी अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेगा। तुम्हारी दुआ, तुम्हारा सब्र, ज़रा इंतज़ार करो। हज़ारों गम सहने के बाद तहज्जुद का एक सजदा नसीब में लिखा जाता है, और वह सजदा करने वाला अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा होता है, जिसको वह अनगिनत लोगों से चुन लेता है, जिसकी मुलाकात के लिए वह खुद इंतज़ाम करता है, रिज़्क़ अता करता है। मुझे उस शख्स के मुकद्दर पर जिसकी एक पुकार सुनने के लिए वह सारा आलम खामोश करवा देता है, रिज़्क़ आता है ऐसे शख्स के मुकद्दर पर जिसके दीदार के लिए वह आसमान को स्याही से भर देता है और चारों तरफ से अंधेरा कर देता है, ताकि उसके बंदे के आंसू कोई तीसरी जात ना देख सके, ताकि उसके बंदे के जज्बात की खुददारी पर पर्दा पड़ा रहे। सबको बेफिक्र की नींद सुलाकर वह अपने उस ख़ास बंदे को अपनी जुस्तजू की फ़िक्र लगा देता है। वह फिर इस टूटे हुए दिल में समा जाता है। तुम सोचते हो आजमाइश का वक्त बहुत लंबा हो गया, मगर दर हकीकत मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं मांगते, जब तुम बेबसी करोना कायनात के सामने नहीं रोते, उसके सामने रोते हो, जब तुम सब ख़त्म हो जाने के बाद भी उस पर यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, जब तुम सजदों पर सजदे करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेसाख उसका नाम पुकारने लगते हो, तब
वह तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, तब वो तुम्हारे यकीन पर भरम रख लेता है और तुम्हारे मान की लाज रख लेता है, सारे वसवसे को ख़त्म कर देता है। उसकी मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती, मगर महसूस करोगे तो रगों में उसकी मोहब्बत का रंग खून की मानिंद दौड़ने लगता है। उससे बेहतर लिखारी तो कोई हो ही नहीं सकता, जो इख्तियार रखने के बावजूद नसीब के पन्नों को अपनी चाहत से तुम्हारी चाहत में बदल देता है। वह बादशाहों का बादशाह होकर भी तुम्हें सुनता है, और एक तुम हो कि फ़र्ज होने के बावजूद उसकी पुकार का जवाब नहीं देते। कभी उसकी मोहब्बत में रंग कर तो देखो, कायनात के सारे रंग फीके लगने लगेंगे। कभी उसको सुन के तो देखो, कायनात की सारी आवाज़ें बेमायने लगने लगेंगी। वो जिसको चाहता है अपनी जाने मोड़ लेता है, चुपचाप, और किसी को खबर भी नहीं होती। बस फिर वह एक हुक्म देता है और कायनात की सारी ताकतें इकट्ठी हो जाती हैं। कुन उसके घर तवाफ़ करने लगता है और सारी बातें फायाकुन पर ख़त्म हो जाती। यूँ सभी कहानियाँ मुकम्मल हो जाती। कभी देखकर तो कभी लेकर आजमाता है, यह मेरे रब का फ़ैसला है। वह अपने कुन का जलवा सब्र करने वालों को दिखाता है। जब कबूलियत का वक्त आता है और जब खुदा की मर्ज़ी तुम्हारे हक़ में होती है, या फिर जब नसीब में लिखा तुम्हें मिलना होता है, तो खुदा फरमाता है कुन फाया कुन, हो जा, और फिर हो जाता है। और उस लम्हे में आसमान, सितारे, चाँद, सूरज, वक्त, किस्मत, हवाएं, बादल और बारिशें, कायनात की साजिशें और शायद दुनिया का हर एक ज़र्रा मिलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक खींच लाते, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए। और वह होकर रहता है जो मंजूर खुदा होता है। जब कुन से फाया कुन की लड़ाई मिलती है, फिर लम्हों में तकदीर बदल जाया करती। अगर उसने कुन ना कहना होता तो वह तुम्हारा यह इंतज़ार अब तक ख़त्म कर चुका होता। उसकी दस्तरस में कुन भी है, फाया कुन भी है। ऐसा कोई काम नहीं जो हमारा रब नहीं कर सकता। जब वह कुन कहता है तो दुनिया की सारी ताकतें फाया कुन करने के लिए मुतहर हो जाती हैं। जब तुम अल्लाह की चाहत पर सर झुका लेते हो, फिर वह तुम्हारी चाहत के लिए भी कुन कह देगा। किसी से मोहब्बत करो तो इतनी पाकीजा करो कि खुदा भी कहे कुन फाया कुन। जब वह मौजज़े करने पर आता है तो सारी कायनात कुन फाया कुन की तस्बीह करती है। मेरी बेबसी का आलम तेरे कुन का मुंतज़िर है। मेरे मेहरबान दिखा दे कुन का नज़ारा। जब रब कुन कहेगा ना, फिर हर दुआ कबूल हो जाएगी, कोई दुख और बेशक बाकी ना रहेगी। कुन का मामला सिर्फ़ इतना है, मेरा रब कहता है हो जा, और वह हो जाती है। मुझे कुन फाया कुन के नाम से है इश्क, सारी बातें उसी नुक्ते पर आकर रुक जाती हैं। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का तो शक बनता ही नहीं। इतने दर्द के बाद भी अगर तुम सब्र कर रहे हो तो यकीनन तुम्हें अज्र के लिए चुन लिया गया है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी अंधेरों में ही रखनी होती तो अल्लाह तुम्हें, यह तो कबूलियत का इशारा है। जानते हो अल्लाह तुम्हारे लिए मदद कब भेजता है? जब तुम सब्र दिखाते हो, जब तुम अल्लाह की मसीह को समझते हो, दुआ करते हो। और याद रखो, ऐसा कुछ भी नहीं जो अल्लाह बदल नहीं सकता, और ऐसा कुछ भी नहीं जो वह तुम्हें दे नहीं सकता। फिर क्यों भूल जाते हो कि जब अल्लाह एक राह बंद कर देता है तो उसके बदले 10 और राहें खोल भी देता है। अल्लाह कब हमारी दुआओं पर कुन कह दे, तुम्हें तो यह खबर भी नहीं। तुम यह याद रखना, जितनी बार अल्लाह से दुआ मांगोगे वह सब दुआएं आसमान पर इकट्ठी होती जाएंगी। तुम्हारा काम यह है, तुम इतनी दुआएं मांगो कि आसमान भर जाए और तुम्हें ऐसा मुकद्दर अता किया जाए कि तुम्हारी जुबान शुक्र से भर जाए। हो सकता है इन सब दुआओं को इकट्ठा करके तुम्हारे मुकद्दर को बदल दिया जाए। क्या पता तुम्हारे इंतज़ार का अज्र तुम्हें मिलने ही वाला हो। क्या पता अल्लाह तुम्हारी कहानी मौजज़ों से मुकम्मल करने वाला हो। मुमकिन है कि अगले पल तुम्हारी दुआ को कुन का परवाना मिल जाए। परेशान क्यों होते हो? अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। देखना, जल्द ही अल्लाह तुम तक नामुमकिन ज़रियों से मदद भेजने वाला है। तुम्हें अपने
کن تک لانے کے لیے بس بہ آزمائش سے گزار رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا دوستو، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی بھی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پر وہ بہترین وقت پر قبولیت کا کن فرما دیتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، دیکھنا وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا، تو پھر اس کے کن سے مایوس مت ہو، اور پھر سوچو وہ کتنا پیار کرتا ہوگا تم سے، وہ جس سے ماں کو بنایا ہے۔ سوچو وہ خود کیسا ہوگا جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تسبیح دی ہے۔ اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں، اور جو نصیب سے نہیں مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کن کہہ دے گا، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ جلدی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ کی رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے وقت بعد اللہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری ساری جائز دعاؤں کو قبول کرے، آمین۔ ہمارے حق میں بھی دعا کریں، ہماری ساری جائز دعاؤں کو اللہ قبول کر دے، ہماری دعاؤں پر بھی کن فایا کن ہو جائے، آمین۔ اللہ حافظ۔